So on today, 21st August, and we are meeting for our important topic of international relations, which is useful for UPSC Civil Services mains examination. In last lecture, I have told you that this topic is in second paper, General Studies second, which is mentioned for polity, governance, okay? And in that polity and governance, this separate topic that is international relations is mentioned. And with respect to this topic, there is a syllabus of Indian diaspora, there is a syllabus of regional groups, our foreign relations with different nations, okay, different nations, our trading relations, different agreements, treaties, okay, mutual cooperation, cultural exchange, defense ties, etc., etc. So there are so many things with respect to this topic. And in this topic, last time we have discussed few questions. One question was related to Afghanistan. Okay, one question was related to Afghanistan. And another question, it was related to the string of pearls policy of China. Okay, string of pearls policy of China. Okay, so these two questions we have discussed in last lecture, and syllabus we have discussed in detail. So now today also I will discuss with you certain important questions which were appeared in earlier mains examination. One question is here, and later on I will start directly discussion of particular terminology. Okay, so the terminology is very important with respect to this particular topic, international relations. So I will discuss that terminology also. Okay, so now there is one question, very important question with respect to this particular topic. So that question is economic ties between India and Japan, while growing in the recent years, are still far below their potential. Okay, elucidate the policy problems, policy constraints which are inhibiting this growth. Okay, so this is question. So this question is basically for 200 words. Okay, means the meaning of this question is that we are having relations with Japan, but our relations with Japan are not not very much up to the mark. And what are the problems with respect to these relations? Okay, what we should do to strengthen these relations? So that is basically content of this question. Okay, so elucidate the policy constraints which are inhibiting this growth. Okay, so inhibiting this growth means prohibiting this growth. काय आपल्या पॉलिसीज मध्ये कुठले प्रॉब्लेम्स आहेत की ज्याच्यामुळे हे जे काही डेव्हलपमेंट आहे तर ही डेव्हलपमेंट होऊ शकत नाही, अशा स्वरूपाचा तो थोडासा एक क्वेश्चन आहे. ओके, सो आता याच्यामध्ये कसं आहे ना की बेसिकली व्हॉट आर अवर रिलेशन्स विथ जापान. Okay, since when we are having relations with Japan, and what is development between economic development between Japan and India, काय कुठल्या पद्धतीचे आपले टाईज वगैरे होते त्यांच्यासोबत, ते थोडंसं एक माहिती असणं आवश्यक आहे. आणि दुसरी गोष्ट की पॉलिसी म्हणजे कुठल्या आपल्या पॉलिसीज आहेत की ज्याच्यामुळे ही जी ग्रोथ आहे तर ही ग्रोथ प्रोहिबिट होत आहे किंवा ही ग्रोथ प्रॉपरली होत नाही आहे, अशा स्वरूपाचा तो क्वेश्चन आहे. ओके, सो विथ रिस्पेक्ट टू धिस क्वेश्चन यू शुड हॅव प्रॉपर नॉलेज अबाउट India's relations with Japan. Okay, recent relations and the earlier relations. What are the guiding principles between these relations? कुठले प्रिन्सिपल्स आहेत या रिलेशनच्या साठी, आणि रिसेंटली कुठल्या आपल्या खूप महत्वाच्या ट्रीटीज वगैरे झाल्या त्यांच्यासोबत, जपान सोबत वगैरे, ते पण आपल्याला थोडंसं इन्फॉर्मेशन पाहिजे, माहिती पाहिजे. आणि नंतर मग आपल्याकडून काही चुका झाल्या का, what wrong policies our government is implementing with respect to these ties, whether we are correct with respect to policies with Japan or not. Okay, ह्या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत तर या आपल्याला याच्यामध्ये या क्वेश्चनच्या संदर्भात माहिती करावं लागतील. ओके,
सो हा क्वेश्चन जो आहे हा थोडासा दोन्ही प्रकारचा क्वेश्चन आहे. म्हणजे एक जो आहे याचा पार्ट इट इज लाईक अ ट्रॅडिशनल, ओके, current oriented, traditional and current oriented. So both the things are here with respect to these questions. Okay, so we need to understand both the approaches with respect to this question. One is our traditional approach, like traditional developments, not approach, traditional developments. And the second is current affairs, related to current affairs. Okay, so हे दोन गोष्टी ज्या आहेत तर तुम्हाला या जपानच्या क्वेश्चनच्या संदर्भात ज्या आहेत तर त्या कराव्या लागतील. ओके, इकॉनॉमिक टाइज बिटवीन इंडिया अँड जापान while growing in the recent years are still far below their potential. Elucidate the policy constraints which are inhibiting this growth. Okay, so this question was asked for 200 marks, 200 words. Okay, this question was asked for 200 words. हा क्वेश्चन जो होता तो 200 वर्ड साठीचा क्वेश्चन विचारला गेलेला होता. ठीक आहे, सो हा एक तुमचा एक महत्वाचा क्वेश्चन झाला रिलेटेड टू द इकॉनॉमिक टाइज बिटवीन जपान अँड इंडिया, त्याच्यामधले कॉन्स्टंट्स. ओके, डिटेलमध्ये याच्या संदर्भात याचं आन्सर काय असायला पाहिजे होतं. आणि सिन्स हा क्वेश्चन 2013 मध्ये विचारलेला होता, सो याच्यामध्ये काय काय तेव्हाच्या दृष्टिकोनातून, म्हणजे हाच जर प्रश्न जर आताच्या स्वरूपात जर विचारला, म्हणजे इन 2020 इफ दे आस्क यू क्वेश्चन्स विथ सेम टोन, सो व्हॉट वुड बी युअर आन्सर. ओके, सो त्याच्यामध्ये फक्त तुमचा डेटा जो आहे तर तो थोडासा डेटा त्याच्यामध्ये व्हॅरी होऊ शकतो. म्हणजे यू नीड टू टेक लाईक हिस्टॉरिकल डेव्हलपमेंट बिटवीन द रिलेशन्स ऑफ जापान अँड इंडिया. Okay, since last few years, and then you need to identify the major decisions which were taken by the government in the recent periods with respect to relations with Japan. आता ही 2013 ची मेन्स होती, त्यावेळेस गव्हर्नमेंट वेगळं होतं. 2014च्या नंतर गव्हर्नमेंट वेगळं आलेलं आहे. ओके, तर त्याच्यामुळे त्यांच्या पॉलिसीज आणि या गव्हर्नमेंटच्या पॉलिसीज याच्यामध्ये बराचसा फरक पडतो परत. ओके, तर त्याच्यामुळे आधीच्या गव्हर्नमेंटच्या पॉलिसीज जपानच्या फेवरेबल मध्ये होते का, किंवा जपानचे जे इंटरेस्ट आहेत तर त्या सॅटिस्फाय करणाऱ्या होत्या का, आणि आताच्या गव्हर्नमेंटच्या पॉलिसीज सुद्धा तशा आहेत का, त्याचा निगेटिव्ह इम्पॅक्ट होतोय की पॉझिटिव्ह इम्पॅक्ट होतो, या सगळ्या गोष्टींचा आपल्याला या क्वेश्चनच्या संदर्भात विचार करावा लागेल. ओके, सो आताच मी काही या प्रश्नाला म्हणजे इन डिटेल मध्ये जात नाही. आपण नंतर मी फक्त तुमच्यासोबत आता जस्ट फॉर एक्झाम्पल म्हणून काही क्वेश्चन्स मी तुमच्यासमोर ठेवतोय. तर हा एक क्वेश्चन होता. त्याच्यानंतर देर वॉज वन क्वेश्चन which is again asked in 2013 itself. So it is related to one particular news. Okay, it is related to one particular news which took place in Bangladesh. So त्याच्यामध्ये त्यांनी विचारलेलं होतं, the protests in Shahbag Square in Dhaka. Okay, the protests in Shahbag Square in Dhaka in Bangladesh reveal a fundamental split in society between the nationalists and Islamic forces. Okay, what is its significance for India? Okay, so आता हा जो आहे this question, the protests in Shahbag Square in Dhaka in Bangladesh reveal म्हणजे काय, तर ते म्हणजे निदर्शनास आणणे वगैरे आपण म्हणू शकतो. म्हणजे हे करणे, रिव्हील करणे म्हणजे डिक्लेअर, एक प्रकारे त्याचं हे होणे म्हणजे माहिती पडणे. ओके, रिव्हील करणे. सो रिव्हील अ फंडामेंटल स्प्लिट इन सोसायटी बिटवीन द नॅशनलिस्ट अँड इस्लामिक फोर्सेस. राष्ट्रीयवादी शक्ती आणि इस्लामिक फोर्सेस, तिथल्या ज्या काही इस्लामिक फोर्सेस असतील त्या. ठीक आहे, सो इट रिव्हील अ फंडामेंटल स्प्लिट इन सोसायटी बिटवीन द नॅशनलिस्ट अँड द इस्लामिक फोर्सेस. व्हॉट इज इट्स सिग्निफिकन्स फॉर इंडिया? भारताच्या संदर्भात हे जे हा जो शहाबाग स्क्वेअर मधला जो प्रोटेस्ट होता, तर त्याचा भारताच्या संदर्भात काय सिग्निफिकन्स आहे, काय महत्व आहे? आता आपल्याला हा प्रश्न जो आहे, धिस क्वेश्चन इज टू अंडरस्टँड धिस क्वेश्चन यू नीड टू अंडरस्टँड की व्हॉट इज दॅट पर्टिक्युलर थिंग, व्हॉट हॅपन ॲट शहाबाग स्क्वेअर इन ढाका. ओके, अँड वाय दे आर सेइंग दॅट की इट रिव्हील अ फंडामेंटल स्प्लिट इन सोसायटी बिटवीन द नॅशनलिस्ट अँड द इस्लामिक फोर्सेस. ठीक आहे, सो ते आपल्याला माहिती पाहिजे. म्हणजे मग आता त्याच्यासाठी आपल्याला मी जसं तुम्हाला सांगितलं,
की बाबा there are certain terms. Okay, there are certain terms. There is a specific terminology with respect to your international relations. And you need to understand that terminology. म्हणजे आता त्यांनी म्हटलंय की फंडामेंटल स्प्लिट. ओके, मग त्याच्यामध्ये मग नॅशनलिस्ट, आता नॅशनलिस्ट आपल्याला आपण आता हिस्ट्रीमध्ये पण वाचतो, इतिहासामध्ये नॅशनलिस्ट हा शब्द वारंवार आलेला आहे. ओके, ज्याला आपण म्हणतो की राष्ट्रवादी असणे, नॅशनलिस्ट असणे म्हणजे राष्ट्रवादी असणे. सो आता मग इथे नॅशनलिस्टचं ओरिएंटेशन काय, व्हॉट दे वॉन्ट टू से, व्हॉट दे आर एक्सपेक्टिंग. ओके, मग तिथे नॅशनलिस्ट म्हणजे एक्झॅक्टली कोणते लोक आहेत. आणि मग इस्लामिक फोर्सेस म्हटल्यानंतर त्यांना इस्लामिक फोर्सेस म्हणजे नेमकं कुठले फोर्सेस, त्यांचं ओरिएंटेशन काय, त्यांचं एक्सपेक्टेशन काय. सो हा क्वेश्चन करण्यासाठी तुम्हाला ती घटना माहिती पाहिजे शाहबाग स्क्वेअर मधली. यू नीड टू ऑल्सो have proper knowledge about the nationalism which is over there and the Islamic forces. So their philosophy, their ideology, their orientation towards society, okay, towards Islam. Okay, so like that, you need to understand that also. And then finally, the second part of this question is related to what is its significance for India. भारतासाठी याचं काय महत्व आहे. ओके, भारतासाठी याचं महत्व काय. सो ह्या दोन प्रश्नांना अल्टिमेटली म्हणजे there are two questions within a one question. Okay, means one particular event which happened at that Bangladesh at Shahbag Square. So they correlated. This is called as a correlation. This is a question of correlation. बऱ्याचदा आपल्याला समजत नाही हे कोरिलेशन काय असतं. सो दिस इज कोरिलेशन, दिस इज इंटरलिंकिंग. म्हणजे एका घटनेला त्यांनी दुसऱ्या एका गोष्टीशी जोडलेला आहे की भारतावरती याचा सिग्निफिकन्स काय असेल, याचं भारताच्या संदर्भात काय महत्व आहे. ठीक आहे, तर ह्या दोन गोष्टी आहेत. जे घटना घडली बांगलादेशमध्ये पण भारताच्या संदर्भात काय महत्व आहे. सो त्या दोन गोष्टींना जोडून हा प्रश्न विचारलेला आहे. सो अगेन यू शुड हॅव प्रॉपर डिटेल अंडरस्टँडिंग. यू शुड इंटरप्रिट द थिंग्स विच आर हॅपनिंग ॲट द इंटरनॅशनल लेवल इन अ प्रॉपर मॅनर. ओके, म्हणून तुम्हाला आंतरराष्ट्रीय डेव्हलपमेंट ज्या असतात, म्हणजे आता जसं भारतामध्ये काही एखादी गोष्ट घडली, से फॉर एक्झाम्पल की लाईक सपोज आता बाबरी मस्जिद आणि अयोध्याचा इश्यू होता. ओके, नाउ अयोध्या, दॅट टेम्पल दॅट इज द फाउंडेशन स्टोन दॅट इज लेड and then the construction work that is started. Okay, so now they can ask you ki, the things which are happening in India with respect to the religion. Okay, with respect to the religion, that government is taking keen interest into religion, then how it would influence the international politics. Okay, किंवा आंतरराष्ट्रीय जे मायनॉरिटी समुदाय आहेत किंवा भारतातील मायनॉरिटी जे आहेत, म्हणजे त्याचा दोन प्रकारे क्वेश्चन्स येऊ शकतो तो की अनेकदा म्हणजे हा एक आता धार्मिक इव्हेंट झाला आणि त्याचा संबंध म्हणजे युपीएससी सारख्या एक्झाम्स मध्ये विचारताना त्याला डायरेक्टली इथले जे इतर मायनॉरिटीज आहेत तर त्यांच्या संदर्भात लिंक करून विचारला जाऊ शकतो, किंवा याचा इम्पॅक्ट अशा म्हणजे ही एक घटना आणखी अशा जर काही आणखी घटना असतात की ज्याच्यामध्ये थोडंसं एक वेगळा मेसेज जातो, म्हणजे the government is upholding those things which are like favor in particular religion. So what are the what it would what impact it would pose at the international level, specifically to those countries which are having which are having a major Islamic population. ठीक आहे, तर काय मेसेज त्याचा जाऊ शकतो किंवा कशा पद्धतीने त्यांचे हे असू शकतात. तर असे प्रश्न पण एखाद्या वेळेस म्हणजे ह्या ओरिएंटेशननी पण आपल्याला विचार करावा लागतो. ठीक आहे, कारण या सगळ्या ज्या घडणाऱ्या घटना असतात, नॅशनल लेवलला घडणाऱ्या घटना, त्याचे इंटरनॅशनल डायमेन्शन्स खूप जास्त असतात. त्याचा इंटरनॅशनल इम्पॅक्ट हा असतो. ठीक आहे, सो जसं जम्मू काश्मीरचं झालं, सो वेन यू मस्ट बी नोईंग दॅट की वेन द आर्टिकल 370 इट इज ड्रॉप, सो दॅट टाइम यू कॅन सी दॅट international reactions came up. Okay, international reactions came up. Many of the like the nation like China also, so they did not support this move. They did not welcome this move of the Indian government. Okay, so the things which are happening at our national level in our country. So you can see with respect to this particular topic of international relations, you can see its significance, you can see its impact, whatever positive, negative, or the balance impact
on different other nations, because world, if you are considering different nations of the world, so different nations of the world, they are having their own ideology, they are following their own ideological politics. ओके, ते जगभरातल्या अनेक नेशन्स जे आहेत तर त्यांना त्यांच्या त्यांच्या आयडियोलॉजीज आहेत. जसं आपल्या भारतामध्ये आपण मल्टिपल आयडियोलॉजी असलेला देश आहोत. सध्याचं जे गव्हर्नमेंट आहे, सो दे आर फॉलोविंग डिफरंट आयडियोलॉजी. Earlier Congress government, they were following different ideology. If you talk about the Communist Party of India, so they are having different ideology. If you talk about the Bahujan Samaj Party like party, so they are having their own different ideology. So we are having different political ideologies. आपल्या देशामध्ये ज्या पार्टीज आहेत, मल्टिपल पार्टीज आहेत, तर त्यांच्या वेगवेगळ्या आयडियोलॉजीज आहेत. आयडियोलॉजी म्हणजे काय, त्याला म्हणतो की त्यांची एक वेगळी विचारसरणी आहे आणि त्या दृष्टिकोनातून ते डिसिजन्स घेतात. आणि तसंच जगभरात सुद्धा आहे. ऍट डिफरंट नेशन्स ऑफ द वर्ल्ड वी कॅन सी दॅट. जसं आता अमेरिकेमध्ये जर बघितलं तर ट्रम्प इज हॅव्हिंग डिफरंट आयडियोलॉजी, वेअर ॲज जॉर्ज डब्ल्यू बुश ही वॉज हॅव्हिंग डिफरंट आयडियोलॉजी. त्याच्यानंतर बाकीचे जे आले होते मागे, ते काय नाव त्यांचं, बराक ओबामा. सो बराक ओबामा ही वॉज हॅव्हिंग डिफरंट आयडियोलॉजी. ओके, so ideological impact is different. Russia, if you take Russia, so Russia is having different ideology. Okay, political ideology, socio-political ideology, we can say. Okay, China is having different at international level, we can say that the ideologies are different, and so these ideologies are posing impact on their decisions. Okay, these ideologies posing the impact on the decisions of the respective countries, of the respective government. Okay, so शहाबागची घटना असू द्या किंवा कुठलेही क्वेश्चन्स असू द्या, त्याच्यामध्ये आपल्याला बऱ्याचशा गोष्टी शिकावं लागतील, ज्या आपण शिकणार आहोत पुढे 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 पुढे. आयडियोलॉजीज काय असते, आयडियालिझम काय असते, वर्ल्ड वाईड जे वेगवेगळे थिंकर्स होऊन गेले त्यांच्या आयडियोलॉजीचा कसा इम्पॅक्ट आहे, आणि तो इम्पॅक्ट गव्हर्नमेंटच्या पॉलिसीज वरती कसा दिसतो, इथपासून आपल्याला अनेक गोष्टी शिकायच्या आहेत इंटरनॅशनल रिलेशन्स मध्ये. ठीक आहे, म्हणजे इंटरनॅशनल रिलेशन्स किंवा फॉरेन रिलेशन्स म्हणजे फक्त इंडियाचे जपान सोबत काय रिलेशन्स आहेत, किंवा इंडियाचे पाकिस्तान सोबतचे काय रिलेशन्स आहेत, किंवा चायना सोबतचे काय रिलेशन्स आहेत, US सोबत, एवढंच फक्त इंटरनॅशनल रिलेशन नाहीये. इंटरनॅशनल रिलेशन्स मध्ये अनेक गोष्टी आहेत ज्या आपल्याला शिकावं लागेल. त्या आपण शिकू तेव्हाच आपल्याला हे इंटरनॅशनल पॉलिटिक्स आणि इव्हन आपल्या गव्हर्नमेंटचं जे काही राजकारण असतं किंवा आपल्या गव्हर्नमेंटच्या ज्या काही पॉलिसीज असतात, राजकारण म्हणण्यापेक्षा म्हणजे पॉलिसीज म्हणूया आपण, की आपल्या गव्हर्नमेंटच्या ज्या काही पॉलिसीज असतात विथ रिस्पेक्ट टू अदर नेशन्स, सो त्या सुद्धा आपल्याला कळायला एक चांगलीची हे मिळेल. ठीक आहे, म्हणजे ते फॉर द बेटर अंडरस्टँडिंग यू नीड टू हॅव दॅट नॉलेज. ओके, आता ते 2 क्वेश्चन झाले, एक जपानचा क्वेश्चन झाला आणि शहाबागचा सांगितलं. सो शहाबाग इज अ इव्हेंट बेस्ड क्वेश्चन, म्हणजे इव्हेंट झाला, काहीतरी घडलं, तिथल्याच देशामध्ये फंडामेंटल नॅशनलिस्ट आणि इस्लामिक फोर्सेसचा काय कॉन्फ्लिक्ट आहे त्याच्या संदर्भातला एक बाजू होता, आणि दुसरी बाजू होती त्याच्यामध्ये की याचा सिग्निफिकन्स भारताच्या संदर्भात काय. ठीक आहे, आता तो बाजूला ठेवूया. तिसरा एक आणखी क्वेश्चन आहे की डिस्कस द पॉलिटिकल डेव्हलपमेंट्स इन मालदीव्स. ओके, मालदीव्स इन द लास्ट 2 years. Should there be any cause of concern to India? See, whatever the questions they are asking in the international relations, so that are having relation with India. India Japan विचारला. ओके, शहाबाग बांगलादेश, व्हॉट सिग्निफिकन्स विथ रिस्पेक्ट टू इंडिया. आणि आता मालदीवचा. आता हे पण आपल्याला माहिती पाहिजे की बाबा डिस्कस द पॉलिटिकल डेव्हलपमेंट्स इन मालदीव्स इन लास्ट 2 years. मागील 2 वर्षामध्ये, म्हणजे 2013चा क्वेश्चन आहे, तर समजा 2011-12 आणि 11-12 आणि 12-13 या 2 वर्षामध्ये, किंवा समजा 10च्या नंतरच्या डेव्हलपमेंट्स असतील त्या, की काय घडलं, आणि मग शुड दे बी ऑफ एनी कॉज ऑफ कन्सर्न टू इंडिया. सो यू शुड हॅव a very keen watch on these developments which are happening in and around our country. Okay, if the things are happening in the Sri Lanka, if the things are happening in the Indonesia, if the things are happening in the Myanmar, okay, Thailand, Vietnam, Laos, okay, China, then your neighboring countries, other neighboring countries, Bhutan, Bangladesh, and then we have our Pakistan, Afghanistan. Okay, likewise. So you should have a keen
you should have a keen watch on these particular डेव्हलपमेंट. ओके, त्या डेव्हलपमेंट वरती आपलं लक्ष असणं गरजेचं आहे. कारण कसं असतं की आता हा जसा क्वेश्चन विचारला त्यांनी की शुड दे बी ऑफ एनी कॉज ऑफ कन्सर्न टू इंडिया. ओके, तर त्यांनी प्रश्न विचारलाय की ही ज्या काही व्हॉट एव्हर द पॉलिटिकल डेव्हलपमेंट हॅपनिंग इन द मालदीव्स इन लास्ट 2 years, सो शुड दे बी ऑफ एनी कन्सर्न टू इंडिया. सो हे काही याच्यामुळे भारताला चिंता करण्याची काही गरज आहे का, असं त्याचं स्वरूप आहे. मग आता तुम्हाला त्या पॉलिटिकल डेव्हलपमेंट काय त्या घडल्या हे केलं पाहिजे. म्हणजे आता जसं आता प्रिलिम्स पॉइंट ऑफ व्ह्यूनी आपण विचार ज्यावेळेस करतो आता हा प्रश्न प्रिलिम्स पॉइंट ऑफ व्ह्यूनी पण असू शकतो मॅच याच्यामध्ये की सो अँड सो टुक प्लेस. जसं शहाबाग स्क्वेअरचा क्वेश्चन की द शहाबाग स्क्वेअर प्रोटेक्ट इज असोसिएटेड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री. सो बांगलादेश. Okay, so this can be a question at the prelims level. Okay, but at the mains level, the tone of the question is different. Like that, likewise, मालदीवच्या संदर्भात एखादी महत्त्वाची जर घटना घडली असेल, so Maldives can be a question at the prelims level, but in a this form, म्हणजे काय म्हणू शकतो त्याला ऑब्जेक्टिव्ह फॉर्म मध्ये की which of the following took place at the Maldives, which of the following development took place at the Maldives. Okay, which of the following country is associated with so and so. मग त्याच्यामध्ये मालदीव, श्रीलंका, इंडोनेशिया, फिलिपिन्स. ठीक आहे, असा प्रश्न आला फॅक्च्युअल. आता इथे त्यांनी विचारलाय की पॉलिटिकल डेव्हलपमेंट घडली. मग आता एक्झॅक्टली व्हॉट पॉलिटिकल डेव्हलपमेंट अँड दॅट हाऊ दॅट पॉलिटिकल डेव्हलपमेंट like whether that political development or whether that development is a matter of concern for India. So मग आता त्याचं तुम्हाला प्रॉपरली इंटरप्रिटेशन पाहिजे. त्याचा इम्पॅक्ट भारतावरती काय असू शकतो त्याच्या संदर्भात तुमची तेवढी मॅच्युरिटी असणं गरजेचं आहे. ओके, अँड सी वी आर लर्निंग दीज थिंग्स मीन्स यू पीपल आर लर्निंग दीज थिंग्स फर्स्ट टाइम. ओके, तुम्ही या गोष्टी पहिल्यांदा शिकताय किंवा तुमचं इतकं ब्रॉड अंडरस्टँडिंग नसतं आणि म्हणून आपल्याला ज्यावेळेस आपण न्यूज वाचतो एडिटोरियल पेजेस मध्ये कधी कधी इंटरनॅशनल रिलेशन्स वरती फॉरेन रिलेशन्स वरती काही काही गोष्टी महत्वाच्या सांगितलेल्या असतात. म्हणजे त्याच्यामध्ये हे केलेलं असतं अँड दोज हु आर एक्सपर्ट्स इन दॅट पर्टिक्युलर फील्ड सो दे आर गिव्हिंग सम डिफरंट डायमेन्शन्स विथ रिस्पेक्ट टू दॅट की असं मालदीवमध्ये झालेलं आहे किंवा श्रीलंकेत झालेलं आहे तर मग त्याचा इम्पॅक्ट आपल्या देशाच्या राजकारणावरती काय असू शकतो, आपल्या देशाच्या अर्थकारणावरती काय असू शकतो, व्हॉट impact it would pose on the economy of India, on the society of India, on the polity of India, okay, वगैरे वगैरे. ठीक आहे. सो ह्या ज्या काही घटना घडतात ना तर ते त्या थोड्याशा त्याला ट्रॅक करणं, थोडंसं अंडरस्टँड करणं आणि मग विथ रिस्पेक्ट टू इंडिया त्याला कोरिलेट करणं हे खूप महत्वाचं आहे. ओके, सो हा पण एक सिम्पल क्वेश्चन आहे. इट्स व्हेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन and you can see that the questions which they are asking in the international relations section, so that are not very much difficult. खूप डिफिकल्ट नाही आहे, बट यू शुड हॅव सम काइंड ऑफ प्रॉपर ओरिएंटेशन, प्रॉपर अंडरस्टँडिंग. तुम्हाला एक प्रॉपर अंडरस्टँडिंग असली की ह्या क्वेश्चन्सला म्हणजे आता इतके सिम्पल जर क्वेश्चन्स आले सो त्याच्यामध्ये तुमचे मार्क्स जाऊ शकत नाही. फक्त तुमच्याकडे प्रॉपर डेटा पाहिजे, प्रॉपर अंडरस्टँडिंग, इंटरप्रिटेशन पाहिजे, प्रॉपर अनालिसिस पाहिजे. ओके, इंटरप्रिटेशन अनालिसिस इट शुड बी लाईक स्पेसिफिक. ओके, व्हेरी श्रूड, व्हेरी स्पेसिफिक, फार व्यवस्थित असलं पाहिजे. आन्सर जर तुमचं ऑर्गनाइज आलं तर याच्यामध्ये तुम्हाला मार्क्स चांगले मिळू शकतात. ठीक आहे, काही पण लिहून तुम्हाला मार्क्स ते देणार नाहीत. ठीक आहे. सो हा एक क्वेश्चन होता, शुड दे बी ऑफ एनी कॉज ऑफ कन्सर्न टू इंडिया विच इज आस्क्ड विथ रिस्पेक्ट टू द पॉलिटिकल डेव्हलपमेंट्स इन मालदीव्स. ओके, अच्छा, याच्यामध्ये आणखी एक काय की आपण आता जॉग्राफी शिकत असतो तर जॉग्राफी शिकत असताना मी म्हणजे नेहमीच मॅप्स वरती खूप जास्त फोकस करत आलेलो आहे. म्हणजे माझा मॅप्स वरती फार जास्त भर असतो. मी राईट फ्रॉम द बिगिनिंग सगळ्या स्टुडंट्सला सांगत असतो की यू शुड हॅव अ गुड अंडरस्टँडिंग ऑफ द मॅप्स. तर हा मॅप्स आधीपासून आणि मी क्लासेसमध्ये मॅप्सचे कितीतरी लेक्चर्स घेऊन मॅप्स वरती प्रॅक्टिस आपण करून घेत असतो. त्याचा मेन उद्देश हा असतो की इफ यू आर हॅव्हिंग अ प्रॉपर नॉलेज ऑफ द मॅप्स ऑल like world of like different nations of different continents, so you can use that particular maps, some kind of illustrations you can make in your answers. समजा आता हा इंडिया आणि मालदीवचा आहे. आता समजा इथे एखादं काही पोर्ट राहिलं असतं किंवा स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी बद्दल बोललो होतो चायनाची.
सो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्सची पॉलिसी तुम्हाला इलुस्ट्रेशन्सनी हे करता येते. त्यावेळेस तुम्ही कसं काय करू शकता की तुमचा मॅपचा जर चांगला अभ्यास असेल, इफ यू आर हॅव्हिंग अ गुड अंडरस्टँडिंग ऑफ द मॅप, इफ यू आर नोईंग दॅट की हंबनटोटा इज लोकेटेड हिअर, if you are knowing that ki Gwadar port is located here, so you can you can illustrate that thing. तुम्ही तिथे मॅप काढू शकता स्वतःच्या हाताने, समजेल असा, व्हॅल्यूवरला समजेल असा, आणि त्याच्या आधारावरती तुम्हाला क्वेश्चन्स, ते क्वेश्चन्सचं एक्सप्लेनेशन तुम्ही तशा पद्धतीने केल्यामुळे तुम्हाला मार्क्स पण चांगले मिळू शकतात. म्हणजे एखादा मार्क्स तुमचा त्या प्रॉपर इलिस्ट्रेशनमुळे वाढू शकतो. दुसरी गोष्ट, तुम्हाला लोकेशन, मालदीव्स म्हटलं तर तुम्हाला मालदीवचं लोकेशन माहिती पाहिजे. ओके, जपानचं समजा आपल्याला लोकेशन, जपान इज अ फेमस, पण कधी कधी एखाद्या वेळेस क्वेश्चन आला, म्हणजे मॅडागास्कर समजा नाव आलं, किंवा एखाद्या वेळेस आलं की बंदरशेरी बेगावान कुठे आहे बाबा, बंदरशेरी बेगावान आपण ऐकलेलंच नसतं. ठीक आहे, त्यांनी जर विचारलं की सिरिया है ना, आता सिरियाचं लोकेशन माहिती पाहिजे आपल्याला, किंवा त्यांनी जर विचारलं क्रोएशियाचं आपल्याला लोकेशन माहिती पाहिजे, है ना. बल्गेरिया, युक्रे काय त्याचं ते, उझबेकिस्तान, कझाकस्तान, ताजिकिस्तान, असे असे जे वेगवेगळे जे नेशन्स आहेत, जे नॉर्मली बऱ्याचदा माहिती नसतात, म्हणजे जवळपास असतात पण माहिती नसतात. सो त्याच्यासाठी मॅप्सचं नॉलेज असणं फार आवश्यक आहे. ऑल कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, you should have knowledge about all continents of the world, all major regions and all major what you can say countries of the world. Okay, so which are normally associated with India, तर त्यांचं आपल्याला नॉलेज असणं, त्यांचं लोकेशन माहिती असणं फार गरजेचं आहे. ठीक आहे, आणि ते लोकेशन माहिती असलं तर आपण मॅप्सच्या आधारावरती सुद्धा आपल्या क्वेश्चनला एक्सप्लेन करू शकतो. and if you are using this particular style of illustration, like of writing your answer with the support of the maps, with the support of some kind of chart, then definitely you can fetch good marks, because these are eye catching things. या eye catching असतात, याच्यामुळे त्या व्हॅल्यूवरला दिसतं की you are having that knowledge, specific knowledge, and that's why you are like you have mentioned that map. Okay, so ते एक खूप महत्वाचं आहे. हे छोटे छोटे पॉइंट्स जे आहेत, तर ते तुम्ही, मी जसं जसं सांगतो तर तसं तुम्ही नोट करून ठेवू शकता. म्हणजे मी ओघामध्ये बोलत असतो तर तुम्ही नुसताच मला ऐकत राहाल तर तो काही उपयोगाचा नाही आहे. कधी कधी तुम्ही हे पॉइंट्स, कारण हे काही म्हणजे बोलता बोलता येऊन जातात त्या गोष्टी, सो स्ट्रेट फॉरवर्डली म्हणजे तुम्ही या गोष्टी थोड्याशा नोट करून ठेवत जा. आन्सर रायटिंगच्या दृष्टिकोनातून त्या तुम्हाला दीज आर लाईक इनपुट्स. ओके, सो हे क्वेश्चन्स होते मालदीवचे. नंतर आणखी एक क्वेश्चन आहे, in respect of India-Sri Lanka relations. Okay, discuss how domestic factors influence foreign policy. Okay, now in respect of India-Sri Lanka relations, आता सुद्धा रिसेंटली इंडिया आणि श्रीलंकाच्या संदर्भात काही न्यूज होत्या. ठीक आहे, इंडिया आणि श्रीलंकाच्या, भारत आणि श्रीलंकेच्या संदर्भात न्यूज होत्या. त्याच्यामधली एक न्यूज रिसेंटली एक होती की श्रीलंकेने असं एक, श्रीलंकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने असं डिक्लेअर केलं होतं की बाबा काय ती मायथॉलॉजिकल, आता दॅट इज रिलेटेड टू मायथॉलॉजी. ओके, दॅट इज नॉट अ पार्ट अँड पार्सल ऑफ हिस्ट्री, बट बोथ द कंट्रीज दे आर हॅव्हिंग बिलीफ. सो त्याच्यामध्ये त्यांनी म्हटलं होतं की विमानाचा शोध कोणी लावला, तर रावणाने लावला. रावणाने ते पुष्पक विमान पहिल्यांदा उडवलेलं होतं, आणि त्याच्यामुळे ते ऑफिशियली त्यांनी ते डिक्लेअर केलं, आणि त्या सगळ्या न्यूज चॅनल्सवरती आपल्या भारताच्या ते दाखवत होते. आता तो इश्यू वेगळा आहे. ठीक आहे, सो कधी कधी आपल्या इथे, जसं तुम्हाला, यू मस्ट बी नोईंग अबाउट द लिट्टे. हॅव यू हर्ड अबाउट लिट्टे? LTT नावाची एक ऑर्गनायझेशन होती, म्हणजे आहे. हा सर, लिबरेशन ऑफ तमिळ टायगर एलम. हा लिट्टे. ओके, सो तमिल टायगर्स आहे ना, लिट्टे लिबरेशन टायगर्स, म्हणजे जी द ऑर्गनायझेशन विच इज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हॉट? Rajiv Gandhi assassination. Assassination of Rajiv Gandhi. Okay, so that organization was held responsible for the assassination of the Rajiv Gandhi. राजीव गांधीच्या हत्येसाठी ती जी ऑर्गनायझेशन आहे, तर त्या ऑर्गनायझेशनला रिस्पॉन्सिबल ठरवण्यात आलेलं होतं. सो आता काय आहे ना की भारत आणि श्रीलंका यांच्यामध्ये कल्चरल खूप मोठ्या प्रमाणात टाईज आहेत. म्हणजे इफ यू सी द कल्चरल रिलेशन्स बिटवीन द इंडिया अँड द श्रीलंका, so
since the ancient period, there is like a continuous relation between this particular Indian continent and the Sri Lankan. Okay. So cultural relations जर आपण बघितले, सो तुम्हाला माहिती असेल पहिला रेफरन्स कोणता आहे? पहिला रेफरन्स भारत आणि पाकिस्तानच्या सॉरी श्रीलंकेच्या संदर्भातला एन्शंट म्हणजे इफ यू आर गोइंग बॅक, ओके, डेट गोइंग बॅक अँड द श्रीलंकन पीपल दे सम्राट आर अशोक. हॅव्हिंग सम्राट अशोकाच्या काळातला सर. Yes, Ashoka. So during the period of the Ashoka. So during the period of Ashoka, you must be knowing that Ashoka sent his daughter and his son. So Sangamitra and Milinda. Okay. So आताच पण जे आहे ना महिंद्रा राजपक्षे है ना महिंद्रा राजपक्षे. सो तिथे हे म्हणजे महेंद्र अशोकाच्या मुलाचं नाव होतं महेंद्रा आहे ना. सो महेंद्रा आणि संघमित्रा. So they went to Sri Lanka for the promotion of the Buddhism, and Buddhism got established over there. Okay, after their visit, there is one very place where that Sangamitra, she planted a tree which she taken away from Bodh Gaya, and she planted that tree over there. म्हणजे ज्याला बोधी ट्री आपण म्हणतो किंवा ज्याला आपण पिंपळाचं झाड म्हणतो, ज्या ठिकाणी भगवान बुद्धांना बोधी म्हणजे याची प्राप्ती झालेली होती, ते बुद्ध बनले होते. सिद्धार्थ, प्रिन्स सिद्धार्थ, like Prince Siddhartha attain enlightenment. Okay, so after that attainment of the enlightenment, he became a Buddha. So that particular thing where happened. So Gaya or the Bodh Gaya is a very sacred place for the overall means all Buddhists of the world. So the most of the Asiatic countries, they are following Buddhism. So in the ancient period, if you see this particular relation between Indian people and the Sri Lankan people, आणि त्यावेळेस आताचा तर पॉलिटिकल भारत आपला वेगळा आहे, परंतु त्यावेळेसचा जॉग्राफिकल आणि पॉलिटिकल भारत हा फार मोठा विस्तारित होता. तो हिस्ट्रीचा पार्ट आहे आपला. सो त्याच्यावरती आपण नंतर हे करूया डिस्कस. सो त्यांनी ते पाठवले होते आणि तिथपासूनचे ते रिलेशन्स आहेत. सो द पीपल ऑफ द श्रीलंका, they they are having a very positive what you can say approach or the orientation towards India. Okay, because they considered India as the land of the Buddha. Okay, बुद्धांची भूमी म्हणून ते कन्सिडर करतात भारताला आणि त्यांचा खूप एक रिस्पेक्टफुल ओरिएंटेशन असतं. आता पॉलिटिकल टर्म्स मध्ये सुद्धा हे जे एन्शियंट रिलेशन्स आहेत किंवा हा जो बुद्धिझमचा जो फॅक्टर आहे तो तुमचा जपान सोबत, श्रीलंकेसोबत, बाकीचे जेवढे साऊथ ईस्ट कंट्रीज आहेत त्यांच्यासोबत हा बुद्धिझमचा फॅक्टर फार मोठ्या प्रमाणात आहे. ओके, कारण आपण जरी बुद्ध गमावला असला भारतामध्ये तरी सुद्धा श्रीलंकेपासून, इंडोनेशियापासून, मालदीव, सिंगापूर पासून तिकडे तिबेट, लाओस, चायना, जपान, कोरिया या देशांनी बुद्ध फार प्राचीन भारत म्हणजे एन्शियंट पिरियड मध्ये स्वीकारला आणि त्यामुळे त्या देशांमध्ये आजही तुम्हाला त्याचे सगळे सिम्बॉल्स दिसतात. म्हणजे यू कॅन सी द एंटायर एशियाटिक रिजन, दे वर्शिप बुद्धा. ओके, सो दिस बुद्धिझम इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट it's a very important philosophy or the principle for establishment of the foreign relations. Whenever India is framing or forming any relations with the Japan like country or with the Korea like country or with the Southeast Asian nations, so they are promoting Buddha. म्हणजे ते बुद्धांचं नावच पुढे करतात आणि बरेचसे जे भारताला डोनेशन्स आणि बऱ्याचशा ज्या गोष्टी मिळतात किंवा अनेक ह्याच्यामध्ये, सो त्याच्यामध्ये बुद्ध हा फॅक्टर किंवा बुद्धिझम हा फॅक्टर फार डॉमिनेटेड आहे. हा पार्ट आपल्याला कळत नाही सदृश्यपणे, परंतु दिस इज देअर. ठीक आहे, कारण हे कल्चरल रिलेशन्स जे असतात ते फार महत्वाचे असतात. गव्हर्नमेंट याच कल्चरल रिलेशन्सचा उपयोग जागतिक पातळीवरती करत असते. आपण सर्वसामान्य म्हणून आपल्याला त्या गोष्टी कळत नसतात, पण जसं आपण खोलात जातो तर तसं त्या सिम्बॉल्सचा, त्या आयडियाजचा, त्या फिलॉसॉफीचा उपयोग हा आंतरराष्ट्रीय संबंध दृढ करण्यासाठी होत असतो. तसाच एक महत्वाचा फॅक्टर आहे बुद्ध किंवा बुद्धिझम. ओके, सो आता विथ रिस्पेक्ट टू इंडिया अँड श्रीलंका, दॅट इज इम्पॉर्टंट. मग आपल्याला त्या पर्स्पेक्टिव्हने जावं लागेल थोडंसं, म्हणजे एन्शियंट पासूनचं थोडंसं आपल्याला माहिती करणं आवश्यक आहे या थोड्याशा साऊथ ईस्ट एशियन रिलेशन कंट्रीज सोबत. Now at the present tense,
ओके, कंटेम्पररी मध्ये इन रिस्पेक्ट ऑफ इंडिया श्रीलंका रिलेशन्स डिस्कस हाऊ डोमेस्टिक फॅक्टर्स इन्फ्लुएन्स फॉरेन पॉलिसी. आता डोमेस्टिक फॅक्टर्स म्हणजे काय, तर दोन्हीकडे ज्या काही गोष्टी होत असतील है ना, दोन्हीकडे ज्या काही गोष्टी होत असतील, सो त्या गोष्टींचा परिणाम आपल्या दोन्ही देशांच्या फॉरेन रिलेशन्सला कसं इन्फ्लुएन्स करतं, हा तो प्रश्न आहे. मग आता त्याच्या संदर्भात जर थोडंसं आपण डिटेलमध्ये जर जायला लागलो, सो त्याच्यामध्ये कसं आहे की एक महत्वाचा फॅक्टर आहे की भारतातले जे अनेक तामिळ लोक जे आहेत, इंडिया द तामिळ Indians, they have been living in Sri Lanka because if you see the borders, so श्रीलंका आणि तामिळनाडू तर हे जवळ आहे आणि तामिळनाडूतले अनेक लोक श्रीलंकेमध्ये राहतात. ठीक आहे. मग कधी कधी कसं असतं की त्यांचे काही प्रॉब्लेम्स असतात. जसं आता एखाद्या देशातील काही लोक, जसं मागे तुम्ही ऐकलं असेल की म्यानमारनी जे तिथले जे मुस्लिम्स होते, रोहिंग्या मुस्लिम्स है की नाही, तोच होता ना, रोहिंग्या मुस्लिम्सचाच इश्यू आहे ना तो. हो सर. हा, रोहिंग्या मुस्लिम्स. सो बांगलादेशमध्ये रोहिंग्या मुस्लिम्सचा इश्यू आलेला होता. नाही, म्यानमारनी रोहिंग्या मुस्लिम्स लोकांना त्यांच्या कंट्रीमधून हाकललेलं होतं आणि भारताने डिक्लेअर केलं होतं की वी शॅल नॉट, वी वोंट अलाउ दिस रोहिंग्या मुस्लिम्स इन टू इंडिया. ओके. सो काही ठिकाणी काही देशांमध्ये जर एखाद्या रिलिजनचे लोक जर डॉमिनेटेड असतील आणि तिथे दुसऱ्या कुठल्या रिलिजनचे लोक आश्रित म्हणून राहत असतील किंवा मायनॉरिटीज म्हणून राहत असतील, तर तो एखाद्या वेळेस इट टर्न अप इनटू अ प्रॉब्लेम, इट टर्न अप इनटू सम काइंड ऑफ इश्यूज. ओके. कारण नॉर्मली बघण्यात येतं की जिथे एखादी कम्युनिटी ज्या ठिकाणी मायनॉरिटीमध्ये असते, सो मेजॉरिटी कडून तिथे त्रास वगैरे होऊ शकतो. ठीक आहे. सो असे अनेक पॉइंट्स असतात या कॉन्फ्लिक्ट्स मध्ये. सो लाईकवाईज अशाच पद्धतीचा हा एक थोडासा टॉपिक आहे डोमेस्टिक इश्यूशी रिलेटेड. ठीक आहे. आपण आता खोलात जाणार नाही आहोत. सो वी नीड टू आयडेंटिफाय की विच आर दोज रिलेशन्स और विच आर दोज डोमेस्टिक फॅक्टर्स which are influencing our foreign policy, okay, or which are influencing the foreign policies of both the nations. ठीक आहे. सो इंडिया श्रीलंका स्ट्रेट फॉरवर्ड टॉपिक आहे. काहीच त्याच्यामध्ये ज्याला आपण म्हणतो की देर आर लाईक नो व्हेरी लाईक डिफरंट असं काही खूप हे नाही आहे की खूप डिफिकल्ट टॉपिक वगैरे आहे तो. सो इट्स अ व्हेरी सिम्पल टॉपिक अँड इट्स अ व्हेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. You just need to have a proper inputs with respect to this topic. या टॉपिकला लिहिण्यासाठी तुमच्याकडे मटेरियल जे आहे तर ते प्रॉपर पाहिजे. म्हणजे काय 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 टॉपिक्स आहेत, व्हॉट आर द डोमेस्टिक इश्यूज, ओके, दीज आर द डोमेस्टिक इश्यूज. नाउ हाऊ दिस डोमेस्टिक इश्यूज आर रिलेटेड टू द अवर फॉरेन पॉलिसी, what is happening because of these domestic issues, what our government have taken decision with respect to these domestic issues. तर ते तुम्हाला माहिती पाहिजे. ओके. म्हणजे तुम्हाला ते इव्हेंट्स जर माहिती असले, ती जर डेव्हलपमेंट माहिती असली डोमेस्टिक इश्यूजची आणि त्याच्यानुसार काय गव्हर्नमेंटनी ऍक्शन्स घेतलेले आहे हे जर तुम्हाला माहिती असलं, तर हा 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 प्रश्न सुद्धा एकदम सिंपल आहे. 10 मार्क्सचा प्रश्न होता, 200 वर्ड साठीचा प्रश्न होता हा 2013चा. आणि 2013चा मी तुम्हाला सांगितलं की सगळेच्या सगळे प्रश्न हे 10 मार्क्स साठी होते, 200 वर्ड साठी होते आणि 80 मार्क्स त्यावेळेस 80 मार्क्स इंटरनॅशनल रिलेशन्सला होते. म्हणजे खूप चांगले मार्क्स होते. नंतर ते थोडे कमी कमी होत गेले, परंतु साधारणतः 30 मार्क्स, 50 मार्क्स, 60 मार्क्स अशा पद्धतीचे मार्क्स या इंटरनॅशनल रिलेशन्स वरती येतात. अँड इट इज अ स्कोरिंग टॉपिक. ओके. त्याच्यानंतर कालच मी तुम्हाला म्हणजे कालचं म्हणजे परवाच्या लेक्चरमध्ये मी तुम्हाला सांगितलेलं होतं की while discussing with the foreign relations topic, okay, while discussing foreign relations topic or our this IR international relations, we need to understand the different policies of different prime ministers of India. Okay, policies which were initiated by different prime ministers of India. भारतातील वेगवेगळे जे प्राईम मिनिस्टर्स होऊन गेले, त्यांनी कुठल्या कुठल्या पॉलिसीज अडॉप्ट केल्या, इम्प्लिमेंट केल्या, हे याच्याबद्दल मी तुम्हाला सांगितलं होतं. आणि त्याच्यामध्ये मी तुम्हाला बोललो होतो की यू नीड टू कन्सिडर द पॉलिसीज विच वेर अडॉप्टेड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू, policies which were adopted by
like Indira Gandhi, okay, Rajiv Gandhi, Manmohan Singh, Atal Bihari Vajpayee, okay, and then other few prime ministers, and then lastly this Narendra Modi, okay. So there, and then I.K. Gujral, okay, I took a name of I.K. Gujral also, okay. So with respect to that, there was one very important question which was asked in 2013 examination. What is meant by Gujral doctrine? Okay, what is meant by Gujral doctrine? Does it have any relevance today? Relevance, त्याचा काही संबंध, त्याचा काही हे आहे का आता, रिलेव्हंट आहे का ते, उपयोगाचं आहे का? ओके, व्हॉट इज मेंट बाय गुजराल डॉक्ट्रिन? गुजराल डॉक्ट्रिन काय आहे? डज इट हॅव एनी रिलेव्हन्स टुडे? त्याचा काही आजच्या याच्यामध्ये, म्हणजे आता 2013चाच प्रश्न आपण डिस्कस करतोय, तर 2013 मध्ये काही प्रश्न संबंध आहे का? डिस्कस, ओके, डिस्कस म्हटल्यानंतर चर्चा करा. तर चर्चा करत असताना आपण चर्चा ही अशी होलसम करत असतो, म्हणजे ज्याला आपण म्हणतो ना की साधक बाधक चर्चा करणे. ओके, सो चर्चा करत असताना तो डॉक्ट्रिन काय होता, म्हणजे त्यांच्या याच्यामध्ये आता 3 गोष्टी आहेत. ओके, पहिला तर व्हॉट इज मेंट बाय गुजराल डॉक्ट्रिन हे तुम्हाला सांगावं लागेल. नॉट डिफिकल्ट. ओके, इथे तुम्ही जे विचारलं ते सांगितलं तर तुम्हाला 1 मार्क इथे मिळतो. डज इट हॅव एनी रिलेव्हन्स टुडे? ओके, आणि मग त्यालाच हे करून नंतर म्हटलंय की डिस्कस करा. ओके, सो हा जो डज इट हॅव एनी रिलेव्हन्स टुडे आहे ना, यालाच फक्त डिस्कस करायचं आहे. पहिले तर तुम्हाला हे सांगायचं आहे की गुजराल डॉक्ट्रिन काय आहे, आणि सेकंड याच्यामध्ये मग तुमचं पूर्ण आन्सर जे राहणार, इट विल डिस्कस की डज इट हॅव एनी रिलेव्हन्स टुडे, धिस सब क्वेश्चन. ओके, सो पहिल्या क्वेश्चनचा आन्सर एकदम शॉर्ट मध्ये राहणार. ठीक आहे, सो हे काय की गुजराल डॉक्ट्रिन जे आहे की 5 प्रिन्सिपल्स होते टू गाईड द कंडक्ट ऑफ फॉरेन रिलेशन्स with India's immediate neighbors, and this doctrine, it was promoted by I.K. Gujral. Okay, so Prime Minister hote the. Okay, I.K. Gujral first as India's foreign minister and later as the Prime Minister. Okay, so आता हे जे 5 प्रिन्सिपल्स आहे, सो या 5 प्रिन्सिपल्स मध्ये काय आहे? ठीक आहे, सो कोऑर्डिनल रिलेशन्स विथ द नेबर्स. ठीक आहे, त्याच्यानंतर मग आणखी बाकीच्या गोष्टी की आता नेबर्स मध्ये कोणते कोणते नेबर्स आहेत आपले, तर बांगलादेश, भूतान, मालदीव, नेपाळ, श्रीलंका. ठीक आहे, यांच्यासोबत आपले रिलेशन चांगले असले पाहिजे. आणि त्याच्यानंतर मग साऊथ एशियन कंट्री आहे, तर त्या साऊथ एशियन कंट्रीच्या संदर्भात काही त्यांचे पॉइंट्स आहे. ओके, की साऊथ एशियन कंट्रीजने काय केलं पाहिजे. त्याच्यानंतर इंटरनल अफेअर्सचं इंटरफेरन्सच्या संदर्भातलं आहे, म्हणजे जे आपल्या आजूबाजूचे जे नेबरिंग कंट्रीज आहे त्यांच्या इंटरनल इंटरफरन्सच्या संदर्भातला एक दुसरा हे आहे. आणि त्याच्यानंतर मग साऊथ एशियन कंट्रीजनी एक दुसऱ्यांचा टेरिटोरियल इंटिग्रिटीचा रिस्पेक्ट करणे, त्याच्या सॉव्हर्निटीचा म्हणजे त्याच्या सार्वभौमत्वाचा रिस्पेक्ट करणे, हे त्याच्यामध्ये दिलेलं आहे. आणि मग शेवटी त्यांनी म्हटलेलं आहे की बाबा जर कुठले जर डिस्प्यूट्स असतील तर त्या डिस्प्यूट्सला तुम्ही द्विपक्षीय वार्तेतून म्हणजे बायलॅटरल निगोशिएशन्स मधून तुम्ही त्याला सॉल्व्ह करू शकता. ओके, सो म्हणजे इन शॉर्ट कसं आहे की पीसफुल कोऑपरेशन, म्युच्युअल अंडरस्टँडिंग, टू रिस्पेक्ट सॉव्हर्निटी, इच अदर सॉव्हर्निटी, टू रिस्पेक्ट इच अदर्स लाईक टेरिटरी, ज्या काही आपल्या बॉर्डर्स असतील तर, म्हणजे जर समजा आपले वाद होतात नेहमी, आपले पाकिस्तान सोबत वाद होतात, चायना सोबत वाद होतात, या पण एशियाटिक कंट्रीजच आहेत. सो अशा याच्यासोबत समजा, किंवा आता नेपाळ सोबतचं आपलं चालू होतं, नेपाळ सोबतचं आता हे रिलेव्हंट आहे ना, रिलेव्हंट आहे. तर नेपाळ सोबतचं आपलं थोडंसं चालू होतं. नेपाळने सांगितलं की बाबा हे पण आमच्याच याच्यामध्ये येतंय. आता तुम्हाला नेपाळचं परत बुद्धांच्या याच्या संदर्भात त्या दिवशी न्यूज चालू होती, ऐकले का कोणी ती न्यूज रिलेटेड टू नेपाळ? परत बुद्धांच्या संदर्भात त्यांनी न्यूज चॅनल्स वरती चालू होती ती. एनीबडी? हा सर, हा, म्हणजे असं न्यूज अशी होती जशी त्यांनी म्हटलेलं की ते नेपाळी आहेत म्हणून. हा, ओके, हा, तर त्यांनी असं बुद्ध. म्हटलं त्या हा, नेपाळच्या कपिलवस्तू नेपाळमध्ये येतं. हा हा लुंबिनी नेपाळमध्ये येतं म्हणून ते यस, नेपाळी आहेत, अशी हा. सो अशी त्यांनी न्यूज होती. दे क्लेम दॅट
की सिन्स द बर्थ प्लेस ऑफ द बुद्धा is at Lumbini Grove, okay, Lumbini 1, and the Lumbini is a part of Nepal. So they claim that ki Buddha does not belong to India, Buddha belongs to Nepal, है ना. तर त्याच्यावरती त्यांनी मग त्या न्यूज चॅनल्स वरती वगैरे ते थोडं चालू होतं आणि हे पण ऑफिशियली याच्यातून होतं, हे पण ऑफिशियली होतं. ठीक आहे. तर आता अशा काहीतरी न्यूज वगैरे येतात. तर आता समजा हे जे काही असे आता हा एक म्हणजे याला आता किती इम्पॉर्टन्स द्यायचं हा एक महत्वाचा भाग आहे. कुठले आहेत ते, इथले आहेत की तिथले आहेत, ओके, बुद्ध भारताचे आहेत की नेपाळचे आहेत की पाकिस्तानचे आहेत की अफगाणिस्तानचे आहेत, हा काही प्रश्नच नाही आहे. कारण म्हणजे तो एक विचार आहे. म्हणजे जो एक व्यक्ती असतो, जो संपूर्ण समाजाला, जगाला एक वेगळा संदेश देतो, ओके, म्हणजे शांतीचा, समानतेचा. सो तो व्यक्ती काही कुठल्या नेशनचा वगैरे नसतो स्पेसिफिकली, आहे ना. आता ते याला किती महत्व द्यायचा हा एक प्रश्न आहे. पण असे अनेक जे वाद असतात, छोटे मोठे वाद जे असतात, तर आता याच्यामध्ये काय आहे की जसं गुजरातचं डॉक्ट्रिन आहे की त्यांनी म्हटलंय की वेदर इट इज रिलिव्हंट. सो आता हे जे आहे, सो येस इट इज रिलिव्हंट. म्हणजे इफ दे आर आस्किंग इवन टुडे, इफ दे आर आस्किंग in 2021 about the Gujarat doctrine and its relevance, so it is relevant and it will remain relevant, okay, because the points which I have just explained now to you, काय म्हणतात ते गुजरात की बाबा तुमचं एकमेकांसोबतचं म्युच्युअल कोऑपरेशन असलं पाहिजे, तुम्ही एकमेकांच्या टेरिटरीचा रिस्पेक्ट केला पाहिजे, टेरिटोरियल इंटिग्रिटीचा, सॉव्हर्निटीचा रिस्पेक्ट केला पाहिजे. तुमचे जर काही आर्बिट्रेशन्स असतील, म्हणजे जर तुमचे काही वाद असतील, सो दॅट शुड बी सेटल डाऊन विथ द बायलॅटरल निगोशिएशन्स. म्हणजे जर या पर्टिक्युलर कंट्रीज मध्ये जर समजा भारताचा बांगलादेश सोबत, भूतान सोबत, मालदीव्स, नेपाळ वगैरे यांच्यासोबत जर काही वाद असेल, तर दे शुड सेटल डाऊन धीस पर्टिक्युलर लाईक प्रॉब्लेम्स विथ द निगोशिएशन्स, वार्ता करून. ठीक आहे. सो त्याच्यामुळे हे जे काही त्यांनी प्रपोज केलेलं होतं, जे काही त्यांनी सांगितलं होतं डॉक्ट्रिनच्या माध्यमातून, सो दॅट इज नॉट इरिलेव्हंट. it won't be a irrelevant thing, okay, afterwards also it remain relevant, okay. So त्याच्यामुळे हा प्रश्न 2021 मध्ये जरी विचारला, 22 मध्ये जरी विचारला, तरी सुद्धा या प्रश्नाचं उत्तर हे रिलेव्हंटच राहणार आहे. म्हणजे याचा एक शॉर्ट मध्ये अर्थ झाला की तुम्ही तुमच्या शेजाऱ्यांसोबत कसं वागायचं. एखाद्याने जर पंचसूत्री दिली तुम्हाला की 5 प्रकारे तुम्ही तुमच्या शेजाऱ्यांसोबत राहिलं पाहिजे, शेजाऱ्यांसोबत भांडण करू नका, शेजाऱ्यांसोबत जर भांडण झालं तर तुम्ही म्युच्युअल अंडरस्टँडिंगने हे करा, है ना. म्हणजे ह्या सिंपल गोष्टी असतात. तर या काही इरिलेव्हंट होत नाही ना, म्हणजे काळ गेला म्हणून इरिलेव्हंट झाला असं होत नाही. ठीक आहे. त्याच्यामुळे कसं आहे की दिस इज रिलेव्हंट थिंग अँड दिस इज अ गुड थिंग, पॉझिटिव्ह सेन्स. तुम्ही एकमेकांसोबत, आपण नेहमीच म्हणत असतो की जग जिंकायचं असेल तर इट कॅन नॉट बी वन बाय द वॉर, ओके, म्हणजे इट कॅन नॉट बी वन बाय द हेट्रेड. तुम्हाला जर कोणाला जिंकायचं असेल तर द्वेष, राग यांनी तुम्ही कोणाला जिंकू शकत नाही, तर प्रेमाने जिंकता येतं असं म्हणतात. ते आता प्रॅक्टिकली किती या गोष्टी सत्य असतात तो फार वेगळा विषय आहे. परंतु नॉर्मली आपण हे बघतच असतो की आपण जेवढं व्हायलंट होऊ तेवढे अपोजिशन्स जे असतात तर ते व्हायलंट होत असतात. त्याच्यामुळे शांतीचा मार्ग किंवा समजुतीचा मार्ग हा नेहमीच महत्वाचा असतो. आणि फॉरेन रिलेशन्स मध्ये सुद्धा, with respect to foreign relations, with respect to this thing, maintaining international relations, that cooperation, coordination, negotiations, that are the like guiding principles. हे गाइडिंग प्रिन्सिपल्स आहेत फॉरेन रिलेशनच्या संदर्भात सुद्धा. ठीक आहे. तर गुजरात डॉक्ट्रिन, इट्स यस इट इज रिलेव्हंट अँड इट विल रिलेव्हंट, ओके, इट रिमेन रिलेव्हंट. ठीक आहे. सो हा एक महत्वाचा क्वेश्चन होता. त्याच्यानंतर आपण सिलेबस मध्ये परवाच्या दिवशी मी तुम्हाला हेही सांगितलं होतं की there are questions with respect to the different organizations, worldwide organizations. So there was one question in 2013. This is also like traditional question. हा पण एक ट्रॅडिशनल क्वेश्चन आहे. तो प्रश्न मी वाचतो. द वर्ल्ड बँक, ओके, तुम्ही ऐकलं असेल वर्ल्ड बँक. द वर्ल्ड बँक अँड IMF, दॅट इज इंटरनॅशनल मॉनिटरी फंड, कलेक्टिव्हली नोन ॲज द ब्रिटन वुड्स इन्स्टिट्यूशन. ओके, तुम्हाला हा प्रश्न प्रिलिम्सला बरेचदा आलेला आहे की विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गनायझेशन्स कॉल्ड ॲज ब्रिटन वुड्स इन्स्टिट्यूशन्स, ओके, किंवा ब्रिटन BRETTON, ब्रिटन वुड्स
ट्विन्स असं म्हणतात त्याला आहे ना, जुळे. ब्रेटन वुड्स चे जुळे कोणाला म्हणतात, तर वर्ल्ड बँक आणि IMF इंटरनॅशनल मॉनिटरी फंड. ओके, सो आता का म्हणतात वगैरे तो थोडासा एक इतिहास आहे ना. सो वर्ल्ड बँकेचं दुसरं नाव माहिती आहे का कोणाला? एनीबडी हु नोज द अनदर लाईक प्रॉपर नेम ऑफ द वर्ल्ड बँक अर्लियर? Yes, Rutuja, what is the name of World Bank? Rutuja. Hello, are you there? Rutuja, आहेस का? ऋतुजा, वर्ल्ड बँकला काय म्हणतात? इंटरनॅशनल बँक फॉर डेव्हलपमेंट समथिंग असं काहीतरी. ऋतुजा सांग, आन्सर सांग. अच्छा, इंटरनॅशनल बँक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन अँड डेव्हलपमेंट. ओके, हा IBRD म्हणतात त्याला. इट इज इंटरनॅशनल बँक फॉर द रिकन्स्ट्रक्शन अँड डेव्हलपमेंट. लक्षात ठेवा, IBRD आणि IMF यांना ब्रिटन वुड्स ट्विन्स असं म्हटलं जातं. ब्रिटन वुड्स ट्विन्स. ओके, लक्षात ठेवायचं. हा प्रश्न प्रिलिम्सला पण येतो आणि हा एकदम फॅक्च्युअल क्वेश्चन आहे. ठीक आहे. सो एनिवे, so World Bank and IMF, collectively known as the Bretton Woods institutions, are the two intergovernmental काय म्हणू शकतो, गव्हर्नमेंटल म्हणजे शासकीय intergovernmental pillars supporting the structure of the world's economic and financial order. Question ची length थोडीशी मोठी आहे. Okay, so World Bank and the IMF, collectively known as the Bretton Woods institutions, are the two intergovernmental pillars supporting the structure of the world's economic and financial order. Superficially, the World Bank and the IMF exhibit many common characteristics. दोघांचेही characteristics जे आहे ते सारखेच आहेत almost. Yet their role, functions and mandate are distinctly different. Yet their role, functions and mandate are distinctly different. Elucidate. Okay, elucidate. आता इथे elucidate म्हणून हा शब्द प्रयोग केलेला आहे. तर एल्युसिडेट म्हणजे काय, तर त्याचं अगदी सुस्पष्ट करणे. म्हणजे आपण काय म्हणतो ना मराठीमध्ये, काय म्हणतो की त्याला एल्युसिडेटला काय म्हणतो की स्पष्ट करा, विशद करा किंवा क्लिअर याच्यामध्ये त्याला एक्सप्लेन करा. ओके, सो एल्युसिडेट हा शब्द कधी कधी येतो. सो एल्युसिडेटचा दुसरा सिनॉनिम आहे एक्सप्लेन करणे, क्लिअरली एक्सप्लेन करणे. त्याच्यामध्ये कुठलंही इफ अँड बट राहिलं नाही पाहिजे. जी माहिती आहे, जे आता स्ट्रक्चर वगैरे असेल तर ते प्रॉपर वेनी आपल्याला एक्सप्लेन करायचं असतं. आता हा काही खूप असा डिफिकल्ट क्वेश्चन नाही आहे. दिस इज नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन. दिस इज अ व्हेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन विथ रिस्पेक्ट टू युअर एक्झामिनेशन. सो त्याच्यामध्ये त्यांनी काय म्हटलेलं आहे की वर्ल्ड बँक अँड IMF इंटरनॅशनल मॉनिटरी फंड, collectively known as the Bretton Woods institutions, are the two intergovernmental pillars. Okay, आंतरशासकीय पिलर्स म्हणजे स्तंभ आहेत, सपोर्टिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द वर्ल्ड, जगाची आर्थिक आणि फायनान्शियल वित्तीय जी परिस्थिती आहे त्याला सपोर्ट करतात. ओके, सुपरफिशियली द वर्ल्ड बँक अँड द IMF एक्झिबिट मेनी कॉमन कॅरेक्टरिस्टिक्स. वर्ल्ड बँक आणि IMF चे जे कॅरेक्टरिस्टिक्स आहेत, त्याचे जे फीचर्स आहेत, त्याचं जे स्वरूप आहे ते ऑलमोस्ट सेम आहे. म्हणजे ऑलमोस्ट सारखे पण आहे त्यांच्या याच्यामध्ये. येट देअर रोल, फंक्शन्स अँड मॅन्डेट आर डिस्टिंक्टली डिफरंट. तरी सुद्धा त्यांचा जो रोल आहे, त्यांचे जे कार्य आहे, त्यांचे जे मॅन्डेट आहे, तर ते वेगळं आहे. इल्युसिडेट, तर ते स्पष्ट करा. सो आपल्याला आता हा खूप डिफरंट, इट इज नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन. इट इज नॉट अ क्वेश्चन विथ लाईक एकदम खूप डायव्हर्स आहे, त्याच्यामध्ये फार डायव्हर्सिफाईड पॅरामीटर्स आहेत असं पण नाही आहे. सो इट इज अ सिम्पल क्वेश्चन. यू नीड टू बायफर्केट धीस क्वेश्चन्स ॲज सच. म्हणजे पहिले तुम्हाला म्हटलंय की ब्रिटन वुड्स इन्स्टिट्यूशन आहे, तर यस, ठीक आहे, हे तुम्हाला मेन्शन करावं लागेल. त्याच्यानंतर ते इंटर गव्हर्नमेंटल पिलर सपोर्टिंग द स्ट्रक्चर ऑफ वर्ल्ड इकॉनॉमिक अँड फायनान्शियल ऑर्डर, हे पण कशा पद्धतीने ते काम करतात. म्हणजे तुम्हाला वर्ल्ड बँकेचं काम, इंटरनॅशनल मॉनिटरी फंडचं काम काय आहे फॉर द वर्ल्ड इकॉनॉमिक अँड फायनान्शियल ऑर्डर, ते पण तुम्हाला डिस्कस करावं लागेल. देन मेनी कॉमन कॅरेक्टरिस्टिक्स काय आहेत ते. येट, इथून आता मग खास सुरुवात होते. येट देअर रोल, फंक्शन्स, मॅन्डेट आर डिस्टिंक्टली डिफरंट. मग एल्युसिडेट, स्पष्ट करा. मग त्यांचं फंक्शन, त्यांचा रोल, त्यांचा मॅन्डेट
कसं वेगळं आहे तर ते आपल्याला स्पष्ट करायचं आहे. ओके, सो हा स्ट्रेट फॉरवर्ड, व्हेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, त्याच्यामध्ये खूप असे वेगवेगळे डायमेन्शन्स नाही आहेत. ठीक आहे. सो हा झाला तुमचा म्हणजे एंटायरली आय हॅव डिस्कस विथ यू all the 8 questions which were asked in 2013 examination. In last period, we discussed only 2 questions. One was related to Afghanistan, other was related to China. ठीक आहे. आज आपण डिस्कशन करताना कुठले कुठले क्वेश्चन्स घेतले. बांगलादेश म्हणजे आता बघा याच्यामध्ये काय काय आलं म्हणजे या 2013च्या पेपरमध्ये इन 2013 क्वेश्चन पेपर they asked about Afghanistan, but the question was like typically very different. They ask about a very regular question, string of pearls. It's a very famous, or rather we can say infamous पण म्हणू शकतो आपण, प्रसिद्ध किंवा खूप प्रसिद्ध पॉलिसी आहे चायनाची, की असं एक सगळीकडे आपलं मॅरीटाईम आपलं एक नेव्हल मोनोपॉली निर्माण करणे आणि तिथून मग एक प्रेशराइज ज्याला आपण म्हणतो की प्रेशर करणे, दबाव निर्माण करणे, इन्फ्लुएन्स करणे है ना, या सगळ्या याच्या माध्यमातून, बिझनेसच्या माध्यमातून, बिझनेस एस्टॅब्लिशमेंटच्या माध्यमातून. तर तो चायनाचा एक क्वेश्चन होता. म्हणजे 2 राष्ट्र झाले. आजच्या डिस्कशन मध्ये आपण काय काय डिस्कस केलं की इंडिया जपान, ओके, त्यांच्या रिलेशन्स, ते त्याच्यामध्ये काय काय गोष्टी आहेत, कुठल्या गोष्टी म्हणजे व्हॉट आर द फॅक्टर्स, एल्युसिटेट द पॉलिसी कॉन्स्टंट्स, पॉलिसी आपल्या ज्या पॉलिसी कन्स्ट्रेंट्स विच आर इनहिबिटिंग म्हणजे प्रोहिबिट करतात दिस ग्रोथ. सो इंडिया आणि जपानच्या संदर्भात जे काही इकॉनॉमिक टाईज आहेत तर त्याला प्रोहिबिट करणारी कुठली आपली पॉलिसी आहे तर त्याच्या संदर्भातला तो क्वेश्चन होता. सो इन शॉर्ट इंडिया जपान 3 राष्ट्र झाले. फोर्थ नेशन वॉज ढाका. ओके, अगेन the tone of the question was different. Okay, 5th country was Maldives. Okay, Maldives simple question विचारलेला होता, Maldives. 6th country was Sri Lanka. Okay, Sri Lanka. 5th question was different, related to doctrine, Gujarat doctrine, and the 6th question was related to the institutions. Okay, 6th question was related to the institutions. Now इथे कसं आहे की इंडियन डायस्पोराच्या संदर्भात असा कुठला डायरेक्ट क्वेश्चन नाही विचारलेला है ना. आता हे इथे 6 कंट्रीज विचारले, एक तुम्हाला डॉक्ट्रिन बद्दलचा आणि एक क्वेश्चन जो विचारलाय तो इंटरनॅशनल ऑर्गनायझेशन्स ज्या आहेत तर त्या ऑर्गनायझेशनच्या संदर्भातला. ठीक आहे. सो असे 8 प्रश्न टोटल 8 प्रश्न विचारले. सिंपल क्वेश्चन्स आहेत, खूप जास्त त्याच्यामध्ये खूपच काहीतरी आगळं वेगळं काहीतरी लिहायची गरज असते अशातला भाग नाही. बट द थिंग इज दॅट की युअर इंटरप्रिटेशन शुड नॉट बी रॉंग whenever you are reading questions. So you should read that questions twice and thrice. Okay, you should read, you need to read that questions, you need to understand that questions. Means why to read असं नाही की तुम्ही 3दा लिहिल्या 3दा वाचल्यानंतर तुम्हाला त्याचा आन्सर करेक्ट लिहिता येतं. तुम्हाला एकदा वाचून सुद्धा तो क्वेश्चन समजू शकतो. त्याच्यामुळे तुमचं फास्ट रीडिंग अँड फास्ट अंडरस्टँडिंग असलं पाहिजे. फास्ट रीडिंग, अंडरस्टँडिंग, इंटरप्रिटेशन, अँड देन यू नीड टू हॅव युअर पॉइंट्स टू राईट इन युअर माइंड. ओके, वेळेवरची धावपळ कुठल्याच गोष्टीसाठी करायची नसते. ओके, इफ युअर मेन्स इज नियर, इफ यू आर टेकिंग युअर मेन्स आफ्टर 3 months, सो बिफोर 3 months you should ready with all your things. Okay, I'm just like mentioning here one example. Example म्हणण्यापेक्षा it's my own experience. I took my UPSC Civil Services mains in 2004. Okay, so I started preparation 2 years back before that attempt, and so that time I was at means I left Delhi and I returned back to Nagpur, and we were at institution Nagpur, government institution Nagpur, for more effective preparation. So there was one my batchmate. Okay, he was not actually like senior to me. खूप सिनियर नव्हते कारण त्यांनी ज्या पिरियड मध्ये प्रिलिम्स वगैरे देणं सुरू केलं होतं त्याच्याच एका वर्षात मी प्रिलिम्स देणं सुरू केलं होतं. पण हे वयाने आमच्यापेक्षा मोठे होते. म्हणजे ही वॉज MD. ओके, ही वॉज गोल्ड मेडलिस्ट पर्सन. ओके, अँड डॉक्टर अमित तेलंग. ओके, म्हणजे मी त्यांचं नाव पण सांगतो, डॉक्टर अमित तेलंग, गोल्ड मेडलिस्ट पर्सन, व्हेरी शार्प पर्सनॅलिटी, व्हेरी लाईक व्हेरी
even very good personality, very good human being also. So आता माझाही अभ्यास होता बराचसा आणि आम्ही सगळेच अभ्यास करायचो. सो आमची भोपाळला मेन्स होती त्यावेळेस. वी टूक अ भोपाळ ॲज अ सेंटर, मेन्सचं सेंटर घेतलेलं होतं आम्ही. आणि आमचा शेवटपर्यंत अभ्यास चालूच. म्हणजे ऑल स्टुडंट्स दोज हू वेर अपेअरिंग फॉर दॅट मेन्स. सो ॲट भोपाळ सेंटर वी वेर सो मेनी लाईक आम्ही त्यावेळेस जवळपास नाही म्हटलं तरी 18 to 20 लोकांचा आमचा पूर्ण ग्रुपच होता, नागपूरच्या सगळ्या लोकांचा. अँड वी वेर ॲट भोपाळ सेंटर. आणि तेलंग सर काय करायचे की मी त्यांच्याकडे बघायचो. म्हणजे त्यांचं अभ्यासाच्या शेवटच्या वेळेसपर्यंत ते कधीच अभ्यास नाही करायचे. म्हणजे असं बरेचसे लोक नाही का शेवटपर्यंत वाचत असतात, रिव्हिजन राहिलं, ये रे गया, वो रे गया वगैरे, काहीच नाही. एकदम कुल्ली. म्हणजे ही वॉज जस्ट लाईक म्हणजे फक्त असं बघणे पण नाही, म्हणजे पुस्तकं अशी ठेवून बसलेली आणि शांतपणे आपला रिकॉल करत, विचार करत फक्त असे बसलेले असायचे. म्हणजे रिकॉल करत बसलेले असायचे, रिकॉलिंग, रिमेंबरिंग ते. तर व्हेरी कम्फर्टेबल पर्सनॅलिटी. अँड in that means he qualified. That means he appeared for interview in the same year he stood, I think, I don't remember his rank, परंतु त्यांची खूप चांगली रँक होती. अँड हिज ओनली एम वॉज टू गो टू फॉरेन सर्व्हिसेस. सो नाव ही इज इन फॉरेन सर्व्हिसेस. म्हणजे 2004-05च्या बॅचला ते फॉरेन सर्व्हिसेस मध्ये गेले. सो अभ्यास म्हणजे कसा करायचा असतो ना, म्हणजे मी त्यावेळेस मला फार छान हे वाटलं. म्हणजे मी स्वतःच हे झालो की म्हटलं नाही, अभ्यास पाहिजे, असा पाहिजे. मग आमची पण नंतरच्या काळात ती स्टेज आली की प्रिलिम्सला असं झोपेतून उठून जरी गेलं तरी क्वालिफाय होण्याची ती स्टेज होती. जसं तुम्हाला मी अनेकदा सांगत असतो की अभ्यास इतका स्ट्रॉंग करायचा राईट फ्रॉम द बिगिनिंग की तुम्ही एका वर्षातच तुमचा सगळा अभ्यास पूर्ण झाला पाहिजे, व्यवस्थित झाला पाहिजे. म्हणजे शिकवून होणे हा पार्ट वेगळा आणि तुमचा स्वतःचा एक होणे. नॉर्मली शिकणे आणि याला समजून घेणे पहिल्या वर्षी तर खूप कन्फ्युजन्स असतात. ज्यावेळेस तुम्ही स्वतः खूप अभ्यास करायला लागतात त्याच्यानंतर हळूहळू तुमचे कन्फ्युजन्स दूर होतात. आमच्या वेळेस असं म्हणजे जरी कोचिंग्स होते दिल्ली वगैरेला, तरी पण तिथे कोणी काही तुम्हाला घेऊन बसत नाही. दे डोंट स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक. दे डोंट टीच यू इवन बेसिक. अँड दॅट्स वाय देर आर सो मेनी कॅन्डिडेट्स those who are like doing classes at Delhi or at so-called branded institutions, but they don't have their concepts clear. Conceptual clarity नसते, कारण 1-to-1 त्यांना कोणी सांगत नसतं. आमच्या वेळेस पण तोच प्रकार होता. We had been at Delhi, but we never received any kind of personal attention from the teachers of the coaching institutions. ठीक आहे. सो त्याच्यामुळे पर्सनल अटेन्शन हा पार्ट नव्हता. मग वेळ जातो. सो तुम्ही एवढं लक्षात ठेवा की 1-2 वर्ष, 1 ते 1.5 वर्षाच्या कालावधीमध्ये तुम्हाला एक चांगली सफिशियंट मॅच्युरिटी येते, तुम्ही अभ्यास जर चांगला केला तर. तेलंग सरांनी सुद्धा असं नाही की पहिल्या अटेम्प्ट पासून ते क्वालिफाय वगैरे होत गेले. आय थिंक की 2 अटेम्प्ट त्यांचे वेस्ट गेले होते आणि शेवटच्या 4थ्या अटेम्प्ट मध्ये ते क्वालिफाय झाले फॉरेन सर्व्हिसेस मध्ये. ठीक आहे. त्याच्या आधी मला वाटतं त्यांना IRS मिळालेलं होतं, परंतु सिन्स हिज मेन एम वॉज टू क्वालिफाय फॉर IFS. So ultimately, in his last attempt, he got that opportunity, and now he's a very senior most foreign services officer. ठीक आहे. सो हा एक उदाहरण सांगितलं तुम्हाला. तर तुमचा अभ्यास जो आहे तर तो त्या पद्धतीने असला पाहिजे. म्हणजे आज आपण हे डिस्कस करतोय 2021च्या मेन्सला, म्हणजे पुढच्या वर्षीच्या मेन्स पर्यंत तुम्हा लोकांना असा अभ्यास असला पाहिजे की तुम्ही प्रिलिम्स क्वालिफाय व्हाल, मेन्सला जाल, तुमच्या याच्यामध्ये सगळ्याच्या सगळ्या गोष्टी तुमच्या ऑर्गनाइज राहतील आणि तुम्ही आरामात जाऊन उत्तर लिहाल. ओके. सो एनिवे, सो दिस इज अबाउट 2013 पेपर. नाऊ आय एम लाईक थोडेस 1-2 आपण क्वेश्चन्स बघूया आणखी 2014च्या पेपरचे, म्हणजे आणखी थोडं व्हॅरिएशन तुम्हाला कळेल. अच्छा, काही डिफिकल्टीज मी जे सांगतोय त्याच्यामध्ये, एनी डाऊट, एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू this thing? Okay, no doubt. हा बोल. सर मेन्स मध्ये पॉइंट्सच्या फॉर्म मध्ये आन्सर लिहायचं, पॅराग्राफ मध्ये लिहायचं किंवा कसंही लिहिलं तरी चालतं. कसंही लिहिलं तरी चालतं. अंदाज घेऊन लिहायचं. यस, आन्सर तुम्ही देर आर नो स्पेसिफिक रूल्स रिगार्डिंग दॅट. द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग इज दॅट की वॉट एव्हर यू आर रायटिंग, you can write in point form, you can write in paragraph form, okay, it doesn't matter, but whatever you are writing, so it should be like convincing, it should be to the point.
ते इरिलिव्हंट नसावं, इट शुड बी रिलिव्हंट. ते तुम्ही पॉइंट मध्ये लिहा. पण मेनली नॉर्मली कसं असते ना, की काही क्वेश्चन्सची डिमांड अशी असते की आता कॅरेक्टरिस्टिक्स लिहायचे असतील तुम्हाला, सो तुम्ही 1 पॉइंट, दुसरा पॉइंट, तिसरा पॉइंट असं लिहू शकता. And wherever you want to discuss something, okay, so that time you can write in a paragraph form. म्हणजे you need to understand the demand of the question. लक्षात आलंय का? If you are writing some हो, sir. features, okay, if you are writing some features, so features you can write in a point form, right? Point form मध्ये तुम्ही लिहू शकता. But if you are explaining some kind of, जसं आता यांनी म्हटलं की what could be its relevance, जसं आता यांनी म्हटलं की should they be any cause of concern to India. आता तुम्ही हे एक्सप्लेन करताय, है ना, एक्सप्लेन करताय. आता त्यांनी पहिला प्रश्न विचारला होता की डिस्कस द पॉलिटिकल डेव्हलपमेंट्स इन मालदीव्स इन लास्ट 2 years. सो काय काय पॉलिटिकल डेव्हलपमेंट होत्या तुम्ही या पॉइंट फॉर्म मध्ये लिहू शकता. पण तुम्हाला म्हटलं की त्यांनी शुड दे बी एनी कॉज ऑफ कन्सर्न टू इंडिया, सो यू कॅन राईट इन अ पॅरेग्राफ फॉर्म. कारण ते तुम्हाला डिस्कस करायचं आहे ना, तुम्हाला तिथे ते आणखी इलॅबोरेटिव्हली हे करायचं आहे. ओके, आता बघा इथे आता इन रिस्पेक्ट ऑफ इंडिया श्रीलंका रिलेशन डिस्कस हाऊ डोमेस्टिक फॅक्टर्स इन्फ्लुएन्स फॉरेन पॉलिसी. आता याला पण तुम्ही पॉइंट फॉर्म मध्ये लिहू शकता, याला तुम्ही पॅराग्राफच्या याच्यामध्ये डिस्कस करू शकता, काही हे नाहीये. व्हॉट इज मीन बाय गुजरात डॉक्ट्रिन, 2-3 ओळीमध्ये गुजरात डॉक्ट्रिन काय आहे, त्याचे काय काय हे आहे, आणि डू इट हॅव एनी रिलेव्हन्स टुडे. डिस्कस म्हटलं तर तुम्ही काही याला पॉइंट फॉर्म मध्ये डिस्कस करायची गरज नाही. करायचे असेल तर तुम्ही मग तुम्ही तशा पद्धतीने त्याला प्रॉपरली ऑर्गनाइज करा आणि तुम्ही लिहू शकता. सो द मेन थिंग इज दॅट की युअर कंटेंट शुड बी अप्रोप्रिएट. ओके, इट शुड नॉट बी लाईक डायव्हर्टेड फ्रॉम युअर मेन क्वेश्चन. तुमचा प्रश्न काय विचारला आणि लिहिता काय तुम्ही, आणि तुम्हाला वाटलं की नाही कोणीतरी सांगितलं होतं पॉइंट फॉर्म मध्ये लिहा, कोणीतरी सांगितलं होतं पॅरेग्राफ मध्ये लिहा आणि मी लिहून आलो, तर तसं नसते. काही पण फेकायचं नसतं. क्वेश्चनचा आन्सर लिहिताना फेकलं तर ते उचलत नाहीत हा व्हॅल्यूवर्स फार. आणि तुम्ही हे लक्षात घ्या की दिस इज नॉट युअर युनिव्हर्सिटी लेवल एक्झामिनेशन, जिथे तुम्ही गाणं पण लिहून आले तर कधी कधी मार्क्स मिळून जातात, एखाद्या वेळेस मिळाले तर समजा. ओके, पण इथे तुम्हाला ते एकूण एक वर्ड जो आहे तर तो तुमचा वाचला जातो. म्हणजे जी काही इन्फॉर्मेशन माझ्यापर्यंत आहे, सो नॉर्मली तुमचा प्रत्येक वर्ड जो आहे तर तो इथे वाचला जातो. ओके, आणि तिथे त्या लेव्हललाच ते चेक केलं जातं. चेकिंगची व्हॅल्युएशनची प्रोसेस सुद्धा ही काही 1 पर्सन थ्रू नसते. सो इट इज लाईक ग्रुप ऑफ पर्सन्स दोज हू इव्हॅल्युएट युअर आन्सर्स. ओके, इव्हॅल्युएट युअर आन्सर्स. क्रॉस इव्हॅल्युएशनचा प्रकार सुद्धा असतो, तो नॉर्मली सगळीकडेच असतो. आपल्या बोर्ड एक्झाम मध्ये सुद्धा असतात क्रॉस इव्हॅल्युएशनचे प्रकार. म्हणजे एक व्हॅल्यूअर असतात, दुसरे मॉडरेटर असतात. सो लाईक दॅट ऑल्सो द सिस्टीम इज हिअर. ओके, आणि त्याच्यामुळे काही लिहून आलेल्या लोकांना नॉर्मली मार्क्स अपेक्षा करता येत नाही. नाव 2014 क्वेश्चन पेपर, 2014 मेन्स. ओके, आता बघा यांनी खूप छान क्वेश्चन विचारलेला आहे, विच इज लाईक समहाऊ इलॅबोरेटिव्ह, एक्झॉस्टिव्ह आहे थोडासा क्वेश्चन, पण तो मी वाचतो. विथ रिस्पेक्ट टू द साऊथ चायना सी. आता इथे बघा, मी तुम्हाला मगाशी सांगितलं की देर इज अ इम्पॉर्टन्स ऑफ जिओग्राफी, there is an importance of maps with respect to your international relations. So here they have mentioned that की with respect to the South China Sea. आता South China Sea म्हटल्याबरोबर तुम्हाला या प्रश्नामध्ये जिओग्राफी मध्ये बाबा ते साऊथ चायना सी कुठे आहे त्या मॅप वरती, ते तुमच्या बिलकुल क्लिक झालं पाहिजे. कारण ते क्लिक झालं तर तुम्हाला कदाचित त्या प्रश्नाचा अंदाज येण्यासाठी मदत होऊ शकते. ठीक आहे. सो विथ रिस्पेक्ट टू द साऊथ चायना सी, मॅरीटाईम टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स. अच्छा, व्हॉट यू मीन बाय दिस मॅरीटाईम? मॅरीटाईम याचा अर्थ काय होतो? मॅरीटाईम म्हणजे काय? ओशनिक. ओशनिक. ओके, ओशनिक. यस. सो मी तुम्हाला जे मगाशी बोललो की वी नीड टू अंडरस्टँड सर्टन टर्मिनॉलॉजी विथ रिस्पेक्ट टू इंटरनॅशनल रिलेशन्स. सो मला वाटतं आज तर काही वेळ मिळणार नाही, परंतु आपण उद्या कंटिन्युएशन मध्ये ते हे करूया, कारण हे क्वेश्चन्स एकदा डिस्कस झाले तर मग तुम्हाला त्याचा रिलेव्हन्स पण समजून जाईल. सो मॅरिटाईम म्हणजे ओशनिक, म्हणजे जो काही सागरी व्यापार असतो, समुद्री व्यापार असतो, त्याला मॅरिटाईम म्हटलं जातं. सो मॅरिटाईम टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स. ओके, मॅरिटाईम टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स अँड रायझिंग टेन्शन अफर्म द नीड फॉर सेफगार्डिंग. सेफगार्ड करणे म्हणजे सुरक्षित करणे. मॅरिटाईम सिक्युरिटी, सागरी सुरक्षा. टू एन्श्युअर फ्रीडम ऑफ नॅव्हिगेशन and overflight throughout the region. In this context, discuss the bilateral issues between India and China.
ओके, आता यांनी पहिले तर काय केलं की त्यांनी त्याला एक्सप्लेन केलं, स्वतःच एक्सप्लेन करून टाकलंय त्यांनी. ठीक आहे, म्हणजे त्यांनी ऑलरेडी तुमचं उत्तर प्रश्नातच दिलेलं आहे, हे लक्षात घ्या. विथ रिस्पेक्ट टू द साऊथ चायना सी मॅरीटाईम टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स अँड रायझिंग टेन्शन वाढलेले जे काही टेन्शन्स आहेत, वाद असतील किंवा समस्या असतील. अफर्म म्हणजे ही कन्फर्म करते द नीड फॉर सेफगार्डिंग मॅरीटाईम सिक्युरिटी. कशासाठी पाहिजे ही सिक्युरिटी? टू एन्श्युअर फ्रीडम ऑफ नॅव्हिगेशन अँड ओव्हरफ्लाईट थ्रूआउट द रिजन. ओके, सो फ्रीडम ऑफ नॅव्हिगेशन अँड ओव्हरफ्लाईट थ्रूआउट द रिजन. ओके, त्या संपूर्ण रिजनची सुरक्षा, तिथे नॅव्हिगेशन करणे, त्यानंतर ओव्हरफ्लाईट म्हणजे तिथे जे उडान वगैरे होतात तर ते थ्रूआउट द रिजन. इन दिस कंटेक्स्ट डिस्कस द बायलॅटरल इश्यूज बिटवीन द इंडिया अँड चायना. आता यांनी काय केलं ना की या प्रश्नाचं उत्तर व्हॉट एव्हर दे हॅव आस्क्ड, सो द आन्सर लाईज विद इन द क्वेश्चन ओनली. आणि मग त्याच्यामध्ये शेवटचा जो पार्ट आहे त्यांनी की इन दिस कंटेक्स्ट म्हणजे याच्या संदर्भात डिस्कस द बायलॅटरल इश्यूज बिटवीन इंडिया अँड द चायना. म्हणजे हे इंडिया आणि चायनामध्ये साऊथ चायना सीला धरून हे सगळे इश्यूज आहेत, मॅरीटाईम टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स आहेत, टेन्शन्स आहेत वाढलेले. त्याच्यामुळे तुम्हाला ती मॅरीटाईम सिक्युरिटीला सेफगार्ड करणं आवश्यक आहे, फ्रीडम ऑफ नेव्हिगेशन असणं आवश्यक आहे त्या संपूर्ण रिजन मध्ये. हे सगळंच्या सगळं त्यांनी ऑलरेडी त्याच्यामध्ये डिस्कस केलेलं आहे. आता तुम्हाला इंडिया आणि चायनाला धरून, याच समस्यांना धरून तुम्हाला ते डिस्कस करायचं आहे. ओके, सो डिस्कस द बायलॅटरल इश्यूज बिटवीन द इंडिया अँड द चायना. ओके, सो क्वेश्चन काही, it is not a difficult question. The answer is within the question only. You need to consider all these points and you need to discuss the relations between bilateral relations between India and the China. ठीक आहे. ओके, चला पुढे जाऊया. सो हा एक क्वेश्चन होता. त्याच्यानंतर 17 नंबरचा क्वेश्चन होता. मी जसं तुम्हाला सांगितलं होतं की या परीक्षेमध्ये म्हणजे 2014 मध्ये 12.5 मार्क्सचा एक क्वेश्चन होता. ओके, 12.5 12.5 मार्क्सचा एक क्वेश्चन होता. आणि त्यांनी 5 क्वेश्चन त्यांनी विचारलेले होते. 5 क्वेश्चन ते आस्क. ओके, सो आता एक क्वेश्चन आहे, द एम ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी अग्रीमेंट्स ITA इज टू लोअर ऑल टॅक्सेस अँड टॅरिफ्स on information technology products by signatories to zero. ठीक आहे. What impact would such agreements have on India's interests? Now this is somehow different question. म्हणजे इथे आता तुम्हाला डायरेक्टली त्यांनी असं बायलॅटरल रिलेशन्स वगैरे नाही विचारलं, किंवा इथे असं स्पेसिफिकली दे हॅवंट मेन्शन की इंडियाज टाईज विथ दिस नेशन अँड दॅट नेशन. सो दॅट इज ऑल्सो नॉट अ क्वेश्चन. Here the tone of the question is different. Here the approach orientation of the question is different. या ठिकाणी वेगळं स्वरूप आहे प्रश्नाचं, त्याला समजून घेऊन तुम्हाला त्याचा आन्सर लिहावा लागणार आहे. ओके, तर इथे काय म्हटलंय, द एम ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी अग्रीमेंट्स इज टू लोअर ऑल टॅक्सेस अँड टॅरिफ्स ऑन इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी प्रोडक्ट्स बाय सिग्नेटरीज टू झिरो. ओके, एम ध्येय ऑफ ITA information technology agreements is to lower all taxes and tariffs on information technologies by signatories to zero. तर झिरो करायचं आहे. What impact would such agreements have on India's interest? याचा भारताच्या इंटरेस्ट म्हणजे भारताचे जे काही त्याच्यातले इंटरेस्ट आहेत, भारताचा जो काय म्हणू शकतो इंटरेस्टला आपण काय म्हणू शकतो फायदा असेल. ओके, तर त्याच्यावरती याचा काय इम्पॅक्ट असेल. ठीक आहे, तर आता तुम्हाला पहिली गोष्ट जे आहे, व्हॉट इज इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी अग्रीमेंट. ओके, हु आर द सिग्नेटरीज, what are the key points, what are the key features of that particular information technology agreements, that you need to understand first. ते तुम्हाला अंडरस्टँड करणं फार आवश्यक आहे. सो हा जो आहे इंटरनॅशनल इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी अग्रीमेंट, that is enforced by the WTO, that is World Trade Organization. Okay, आणि हा लाईक जे कोणी पार्टिसिपंट्स आहेत तर त्यांना त्यांचे जे टॅरिफ्स आहेत, ओके, तर ते टॅरिफ जे आहेत तर ते एलिमिनेट करावं लागतात. म्हणजे इन शॉर्ट मध्ये मी तुम्हाला फक्त एवढंच सांगतो. आणि भारताने जो आहे
1997 मध्ये हा जो अग्रीमेंट आहे तर या अग्रीमेंट मध्ये भारत जो आहे तर तो जॉईन झालेला आहे. म्हणजे 1997चा अग्रीमेंट आहे तो. आणि त्याच्यानंतरच्या मग बाकीच्या पुढच्या त्याच्या डायलॉग्स आहेत किंवा त्याच्या पुढच्या डेव्हलपमेंट्स आहेत. ठीक आहे. सो द थिंग इज दॅट यू नीड टू विथ रिस्पेक्ट टू धिस काइंड ऑफ क्वेश्चन we need to properly understand ki what is that ITA, what is that agreement, who enforced that agreement, okay, or who proposed that agreement, who are the signatories, okay, signatories म्हणजे कोण त्याच्यामध्ये participants आहेत, and like if the whatever they have asked in the examination in that particular question, so if this happened then what would be its impact on the India, okay, and how it would like whether it will pose a positive impact, whether it will pose a negative impact. So you need to discuss, you need to elaborate all these things here in this answer. So हा प्रश्न थोडासा वेगळा प्रश्न आहे. याच्यासाठी तुम्हाला तो अग्रीमेंट माहिती असणं आणि याच्यासाठी तुम्हाला त्या अग्रीमेंट मधल्या त्या अग्रीमेंटचं महत्व आणि मग त्याचा इम्पॅक्ट कसा होऊ शकतो या दोघांची लिंक जोडणं, त्याला कोरिलेट करणं, इंटरलिंकिंग ज्याला आपण म्हणतो ते करणं फार आवश्यक आहे. ओके. सो हा प्रश्न वेगळा आहे. असे जे इंटरनॅशनल अग्रीमेंट्स असतात, जसं आता तुम्ही मोस्ट ऑफ द केसेस यू कम लाईक जसं आता बऱ्याचदा तुम्ही हे काय म्हणतो त्याला न्यूक्लिअर वेपन्स चा तो ग्रुप आहे ना, तो काय कुठला ग्रुप आहे रे तो, तुम्हाला माहिती असेल काही लोकांना, न्यूक्लिअर ट्रिटीच्या संदर्भात नाही का तो, म्हणजे की भारताने या म्हणजे जेव्हा किंवा न्यूक्लिअर वेपन्सशी रिलेटेड इश्यूज येतात त्यावेळेस ते हे करण्यात येतं, प्रोहिबिशन ऑफ द न्यूक्लिअर वेपन्स, नो यूज ऑफ द न्यूक्लिअर वेपन्स. Okay, so there is at internationally there is an agreement that no country of the world will use nuclear weapons against each other. Okay, so तो एक ग्रुप आहे ना, त्याला काय म्हणतात, आणि ती एक ट्रिटी आहे परत. आहे का माहिती कोणाला? लक्षात येत आहे? मला आता लगेच आठवत नाही आहे ते. एनिवे ठीक आहे. नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी. हा तेच नॉन प्रोलिफरेशन ट्रिटी आहे ना ते एक काहीतरी. हा ठीक आहे. चला आता एक आणखी क्वेश्चन आहे. आता हा पण क्वेश्चन वेगळा आहे बरं. हे थोडेसे क्वेश्चन्स डिफिकल्ट विचारले त्यांनी. म्हणजे 2013ला ते थोडंसं वेगळं स्ट्रक्चर आलं तर त्याच्यावेळेस सोपे क्वेश्चन्स विचारले. 2017ला त्यांनी 2014 they started asking somehow difficult questions. Some of the international funding agencies have special terms for the economic participation, stipulating a substantial component of the aid to be used for sourcing equipment from the leading countries. Discuss on merits of such terms and if there exists a strong case not to accept such conditions in the Indian context. आता हा प्रश्न, आता वेळ आपल्याकडे म्हणजे संपत आलेली आहे त्याच्यामुळे मी थोडासा थांबेल आता. हा उद्या पण आपण डिस्कस करू शकतो. हा क्वेश्चन तुम्हाला अंडरस्टँड करायला परत वाचावं लागणार आहे. ओके, त्यांनी म्हणजे आहे क्वेश्चन तसा खूप डिफिकल्ट नाही आहे. सम ऑफ द इंटरनॅशनल फंडिंग एजन्सीज हॅव स्पेशल टर्म्स फॉर इकॉनॉमिक पार्टिसिपेशन स्टिप्युलेटिंग अ सबस्टॅन्शियल कंपोनंट ऑफ द एड टू बी यूज्ड फॉर सोर्सिंग इक्विपमेंट फ्रॉम द लीडिंग कंट्रीज. Full stop. Discuss on merits of such terms and if there exists a strong case not to accept such conditions in the Indian context. Okay. हा प्रश्न पहिले समजून घेणं खूप आवश्यक आहे. समजून घेतला की आपल्याला त्याला ऑर्गनाइज करावं लागेल या प्रश्नाच्या संदर्भात की एक्झॅक्टली हे कुठल्या इंटरनॅशनल फंडिंग एजन्सीज बद्दल बोलतायत, त्याच्या काय स्पेशल टर्म्स आहेत इकॉनॉमिक पार्टिसिपेशनच्या संदर्भात, आणि मग त्याचे मेरिट्स म्हटलेले आहेत त्यांनी की डिस्कस ऑन मेरिट्स ऑफ सच टर्म्स अँड इफ देअर एक्झिस्ट अ स्ट्रॉंग केस नॉट टू ऍक्सेप्ट सच कंडिशन्स इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट. मग त्या इंटरनॅशनल फंडिंग एजन्सीचे जे काही टर्म्स आहेत तर त्याला त्यांनी कोरिलेट केलेले आहेत इंडियन कॉन्टेक्स्ट मध्ये. सो धिस पर्टिक्युलर क्वेश्चन इज like it's a different question. Okay, it's a different question and it is like somehow dicey. म्हणजे ज्याला आपण म्हणतो की इट इज somehow dicey म्हणजे काय, तर थोडासा तो डिफरंट ओरिएंटेशनचा क्वेश्चन आहे. ठीक आहे. सो हा प्रश्न आपण tomorrow we shall discuss this question. Okay, so I stop here. Okay, today
and tomorrow we shall conduct lecture at same time 4 to 5:30 for the international relations. Okay. आणि उद्या मग आपण आणखी काही क्वेश्चन्स हाफ एन अवर आणि ते झाल्यानंतर मग डायरेक्टली आय विल स्विच ओव्हर टू द टर्मिनॉलॉजीज विच इज स्पेसिफिकली युजफुल फॉर युअर इंटरनॅशनल रिलेशन्स. ओके. ठीक आहे. तर मी थांबतो आता या ठिकाणी. आणि उद्या काही जर तुमचे डाऊट्स असतील तर ते करता येईल. उद्या याच्यामध्ये काही हे नाही ना क्वेश्चन. उद्या वाटल्यास तर काही क्वेश्चन्स असतील तर तुमचे डाऊट्स असतील तर उद्या पण आपण डिस्कस करू शकतो. ओके.